Already we have studied about certain typical periodic traits of d block elements. Now we'll start with remaining part, that is color of d block elements, then magnetic properties, that part is left, and the third is formation of coordination complexes. Now we will start with color of d block elements. Practically, alkali metals, alkaline earth metals, they don't show any tendency to impart color, or they don't show any tendency to show colored compounds. But d block elements and f block elements, that is transition elements and inner transition elements, they shows ability, or they shows tendency to form colored compounds or colored complexes. Now the reason behind why d block and f block impart colors or shows color formation ability, that is because we will study this energy diagram first. Now if we consider any d block element, for example if we consider vanadium, atomic number of vanadium is 23. To write electronic configuration of vanadium, it is very easy. The nearest noble gases are gone, and after argon 3d and 4s. Now 18 plus 2 20, 18 plus 2 20, and 3 electrons are left. They are in 3d 3. Now d orbitals, which we have to explain or which we have to write, they are in 5 different orbitals. The orbitals are dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, and last one is dz square. Now if you want to fill up electrons of d, they will fill up like singly first. Here 3 electrons are present. These 3 electrons, they fill up like this. But if these electrons are considered, or if vanadium is kept in presence of light, and if vanadium is not vanadium but it is vanadium 2 plus ion, we must consider vanadium 2 plus ion. Now vanadium, when it is converted into 2 plus, it must lose these 2 electrons from S, and this is the electronic configuration of vanadium 2 plus. Now these d orbitals of vanadium ion, when they are in contact with light or in presence of light, these d orbitals, which are originally at same energy level, these get split up into 2 different energy levels. These two different energy levels are called as crystal field splitting. Such splitting is called as crystal field splitting, and because of this crystal field splitting, 5 orbitals of d gets converted into 2 different energy levels. They are called as T2g orbitals and Eg orbitals. आता हे T2g Eg प्रकरण काय आहे ते आपण कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लेसन मध्ये बघणार आहे. त्याच्यामुळे जस्ट आता लक्ष द्या की these two orbitals किंवा these two energy levels, they are called as T2g, they are called as T2g and Eg. Now T2g and Eg orbitals, now say we have these 5 electrons, these 3 electrons. पहिल्यांदा हे 3 इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेवलला असतील, आणि नंतर when light rays are there, 2 different energy levels they split up, आणि आता हे 3 जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते लोअर एनर्जी लेवलला असे जातील, कारण तुम्हाला माहिती आहे की ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स ट्रायज टू रिटेन इन लोअर एनर्जी स्टेट. आता हे 3 इलेक्ट्रॉन इथे आहेत. आता ह्याच्यावरती जेव्हा लाईट रे पडेल, ऑलरेडी लाईट रे आहे याच्यावरती, तर बाय ॲब्झॉर्बिंग एनर्जी, लाईट एनर्जी, हे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होऊ शकतात हायर एनर्जी लेवलला. कारण हा जो गॅप आहे, जो आपण दाखवायला जरी मोठा दाखवलेला असेल, दिस गॅप इज व्हेरी स्मॉल, अँड बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल गॅप सच एक्साइटेशन इज पॉसिबल. Now as electron jumps in the higher energy level, it absorbs certain wavelength
and while returning to the ground state, it emits wavelength. When it absorbs light, it excites, and when it releases certain energy, it emits certain wavelength. So light of certain wavelength. म्हणजे आता लक्षात घ्या, जर इलेक्ट्रॉननी व्हायोलेट कलर एमिट करणारी वेवलेंथ ॲब्सॉर्ब केली असेल, तर तो एमिट करणारा कलर जो असेल तो तुम्हाला येलो दिसेल. जर ऑरेंज कलरची वेवलेंथ त्याने ॲब्सॉर्ब केली असेल तर एमिट होऊन तो ब्लू कलर दिसेल. ह्याला आपण म्हणतो की व्हायोलेट कलरच्या वेवलेंथचा किंवा व्हायोलेट कलरच्या लाईटचा कॉम्प्लिमेंटरी कलर जो आहे तो आहे येलो. ऑरेंजचा कॉम्प्लिमेंटरी कलर आहे ब्ल्यू. आणि हे जे आपण इथे एक स्टार काढून तुम्हाला दाखवलाय तो तुम्ही नीट लक्षात ठेवू शकता. परत एकदा आठवा मी काय काय बोलले ते. नॉर्मली इफ देयर इज प्रेझेन्स ऑफ d electrons filled up singly first up to 5 electrons. 6 असेल तर पेअरिंग सुरू होईल, जसं की आपण नॉर्मल बघतो तसं. आता हा व्हॅनेडियम जो आपला दिसतो तो व्हॅनेडियम मी 2+ घेतलाय, पण 3+ सुद्धा तो असू शकतो. जो काही त्याच्या कॉम्बिनेशन मध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट त्याची असेल ती. व्हेन d ऑर्बिटल कंटेनिंग एलिमेंट और आयन त्याच्यावरती लाईट रे पडेल, the electrons which are present in d orbital they get excited. While exciting, the d shell splits up into two energy levels. या 2 एनर्जी लेवल्सला आपण नाव काय दिले आता T2G आणि EG. याचा मीनिंग मी तुम्हाला सांगितलंय कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मध्ये आपण पाहू. T2G आणि EG या स्प्लिटिंगला नाव दिले आपण क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. This crystal field splitting shows very less energy gap. आता इथे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत d मध्ये ते बिकॉज ऑफ लाईट रे, दॅट इज बिकॉज ऑफ लाईट एनर्जी, ते एक्साइट होते. while relaxing or while emitting light, the light is in visible region आणि म्हणून तुम्हाला असे डिफरंट कलर्स दिसतील. तर तुमच्या लक्षात येईल की डी ब्लॉक एलिमेंट्स दे इम्पार्ट कलर, दे शोज कलर. आणि हे कलर असतात ते कशामुळे असतात तर त्याला आपण एक नाव देतो टिपिकल. ते नाव आहे डी ब्लॉक एलिमेंट्स इम्पार्ट कलर ड्यू टू, तो शब्द आहे डी ट्रान्झिशन. डी ट्रान्झिशन म्हणजे आता लक्षात येईल की जर तुमच्याकडे डी ब्लॉक एलिमेंट आहे पण त्याच्याकडे आयॉन फॉर्म होत असताना अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स नाहीत, then that element or that compound will be 100% colorless. मी तुम्हाला एक दोन एक्झाम्पल्स दाखवते म्हणजे लक्षात येईल. समज आपण एखादं एक्झाम्पल घेतलं, माझ्याकडे आहे ZnCl2 असं एक कंपाऊंड आहे. आता ZnCl2 म्हटलं ते क्लोरीनचा विषय सोडून द्या, बिकॉज झिंक इज डी ब्लॉक एलिमेंट तुला कळतंय. मग झिंक आहे, त्याचा ॲटॉमिक नंबर 30. Zinc atomic number 30, electronic configuration will be argon 3d10 4s2. This is zinc and not Zn2+. Now when this zinc becomes Zn2+, its configuration will be argon 3d10 4s0, because 2+ means loss of these 2 electrons. Now because of this Zn2+ with D10 means all electrons paired. In such case DD transition is impossible and therefore ZnCl2 is white in color, or you can say that it is colorless, white in color or colorless. आता एखादं वेगळं एक्झाम्पल तुम्हाला बघायचं असेल तर तुमच्याकडे आहे कॉपर Cu आहे तुमच्याकडे. तर कॉपर त्याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 29. कॉपर ॲटॉमिक नंबर आहे 29 आपण लिहितो argon 3d10 4s1. इट इज एक्सेप्शनल केस, ही तुम्हाला माहिती आहे.
Now when copper is copper, all 10 electrons are paired, therefore only copper will not impart any color. But when this copper becomes copper plus 2, its configuration becomes argon 3d9. Means you have one unpaired electron which can exchange, and because of this exchange, copper 2 plus, that is, we will take one example of copper sulfate, that is, it is again called as blue vitriol, itself it shows blue color. तर हे एखादं एक्झाम्पल झालं. तर काही आपण एक दोन गोष्टी बघूया. समजा आता मी तुम्हाला सांगितलं V2O5 असं एक कंपाऊंड आहे, आणि ते तुम्हाला मेन्सला नीटला क्वेश्चन विचारतील की V2O5 कलर्ड आहे का कलरलेस आहे. पाठ करायची काही एक गरज नाही तुम्हाला, जस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट त्याच्यात चेक करा. क्रिस क्रॉस मेथडने तुम्हाला कळतंय की व्हॅनेडियमचे ऑक्सिडेशन स्टेट आहे +5. जर व्हॅनेडियमचे ऑक्सिडेशन स्टेट +5 आहे, ॲटॉमिक नंबर आहे 23, तर त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन येतं आर्गॉन 3d4s2 3d3. मग अशी पण लिहिलं होतं हे बोर्डवरती, आर्गॉन 3d3 4s2. आता या केसमध्ये व्हॅनेडियम +5 मला ऑक्सिडेशन स्टेट बघायची आहे. म्हणजे पहिले S मधले 2 इलेक्ट्रॉन मला काढून टाकावे लागतील आणि D मधले 3 इलेक्ट्रॉन काढून टाकावे लागतील. म्हणजे व्हॅनेडियम पेंटॉक्साइड मध्ये तुझ्या लक्षात येईल की देयर इज नो एनी इलेक्ट्रॉन इन D. म्हणजे ह्याचं खरं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन व्हॅनेडियम +5 आहे, फक्त आर्गॉन 3D मध्ये कोणी इलेक्ट्रॉन नाहीये, 4s मध्ये कोणी इलेक्ट्रॉन नाहीये. असं असल्यामुळे लक्षात घ्या की व्हॅनेडियम पेंटॉक्साइड सुद्धा तुला दिसेल कलरलेस. आता असं शोधायचं आहे, त्याचं तुला विचारतील की टिटॅनियम +2 आणि टिटॅनियम +4 या दोघांमध्ये कलरलेस कोण आहे आणि कलर्ड कोण आहे. आपण एक ट्रायल घेऊया. टिटॅनियम +2 म्हणजे सायन्स टीचर. सायन्स टीचर म्हणजे ॲटॉमिक नंबर आला 22. 22 आपण कसा लिहितो, 2 + 20 आर्गॉन 3d2 4s2. हा झाला टिटॅनियम, साधा टिटॅनियम. आता टिटॅनियम जर तू +2 करायचं म्हटलंस तर S मधले 2 इलेक्ट्रॉन जाणार आहेत, पण D मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन दिसतात. परत नीट बघा, टिटॅनियम +2 आहे. टिटॅनियम +2 साठी पहिले कन्फिगरेशन लिहायचं ग्राउंड स्टेटचं, नुसत्या टिटॅनियमचं लिहून घेतलं. आर्गॉन 3d2 4s2 लिहून घेतलं. ते लिहून घेतल्यानंतर बघितलं इथे काय लिहिलंय, +2. +2 इंडिकेट करा लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. मग 2 इलेक्ट्रॉन गेले. 2 इलेक्ट्रॉन गेल्यावर तुला काय मिळेल, 3d2. याचा अर्थ इन टिटॅनियम +2 देयर इज प्रेझेन्स ऑफ 2d इलेक्ट्रॉन्स. जर 2d इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर काय ठरलंय, इट इज कलर्ड. इट इज कलर्ड. त्यामुळे काय ठरलं की टिटॅनियम +2 इज कलर्ड. आता जर टिटॅनियम +4 कडे, टिटॅनियम +4 साठी परत मी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिहिलं टिटॅनियमचं, ते येणार आर्गॉन 3d2 4s2. आता +4 करायचं असेल तर हे 2 जायला पाहिजे, हे 2 जायला पाहिजे. म्हणजे इथे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काय आलं, फक्त आर्गॉन. म्हणजे टिटॅनियम +4 कसा असणार आहे तुझा, कलरलेस. तेव्हा या गोष्टी लक्षात घ्या. ह्याच्यावरती फिक्स तुम्हाला सीईटी लेवलला तरी क्वेश्चन येतातच, आणि त्याच्यामुळे दिस इज अबाउट कलर ऑफ डी ब्लॉक. आता एक नेक्स्ट पॉइंट त्याच्यामधला राहिला आहे, तो म्हणजे K2 Cr2O7 एक कंपाऊंड आहे. त्याच्यानंतर KMnO4 हे कंपाऊंड आहे. ही 2 कंपाऊंड जरा नीट बघून घ्या. पोटॅशियम डायक्रोमेट व्यवस्थित ऑरेंज कलरचं, ब्राईट ऑरेंज कलरचं कंपाऊंड आहे. KMnO4 पोटॅशियम परमॅंगनेट व्हायोलेट कलरचं कंपाऊंड आहे. हे ऑरेंज आहे, हे व्हायोलेट आहे. मीन्स दिस कलर्स आर डिस्टिंक्ट, एकदम व्यवस्थित दिसणारे कलर्स आहेत.
पण आता आपण बघूया की त्याच्यात किती अनपेअर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स आहेत. जर हे एकदम डिस्टिंक्ट कलरवाले आहेत तर तुम्हाला वाटलं पाहिजे की ह्यांच्यामध्ये भरपूर अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स आहेत जे एक्सचेंज ऑफ एनर्जीनी आपल्याला कलर दाखवतील. तर आपण पहिले बघूया क्रोमियम. या क्रोमियमची ऑक्सिडेशन स्टेट कशी काढायची आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. 2 पोटॅशियम आहेत म्हणजे इथे 2 प्लस चार्जेस ऍडजस्ट केलेत. 7 ऑक्सिजन आहेत म्हणजे 7 गुणिले 14 आहे 14 ऑक्सिजन इथे आहेत O7. आता -14 आणि +2 म्हणजे तुला कळतं की +12 मला ह्या दोघांमध्ये ऍडजस्ट करायचे. दोघांमध्ये +12 ऍडजस्ट करायचे आहेत म्हणजे एक क्रोमियम आहे +6 चार्ज वाला. सुद्धा बघतो आपण या गोष्टी. क्रोमियम विथ +6 ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये दिलेला आहे. क्रोमियम ॲटॉमिक नंबर आहे क्रोमियमचा 24 आणि त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आहे आर्गॉन 3d5 4s1. एक आपण बरेचदा लिहितो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन टू अचीव हाफ फिल्ड डी शेल. आता क्रोमियम जर मी +6 म्हटला तर तुझ्या लक्षात येईल की +6 म्हणजे 5 आणि हा 1 म्हणजे +6 इलेक्ट्रॉन जर रिलीज केले तर तुमच्या लक्षात येणार की आर्गॉन 3d0 4s0. This is electronic configuration of chromium +6. Now in chromium +6 no any d electron is observed even though K2Cr2O7 is colored. तसंच K-4 आहे ऑक्सिडेशन स्टेट Mn ची इथे ते +7. Mn चा ॲटॉमिक नंबर आहे 25. 25 आपण लिहिणार आहोत आर्गॉन 3d5 4s2. आता Mn +7 करायचं असेल मला तर हे 5 आणि हे 2 म्हणजे 7 इलेक्ट्रॉनचा लॉस म्हणजे परत मला दिसेल आर्गॉन 3d0 महत्वाचं 4s0. म्हणजे डायक्रोमेट मध्ये एकही डी इलेक्ट्रॉन नाही, परमॅग्नेट मध्ये एकही डी इलेक्ट्रॉन नाही इवन दो बोथ आर कलर्ड. ह्याचं रिझन आपण डी ट्रान्झिशन देऊ शकणार नाहीये कारण डी ट्रान्झिशन व्हायला डी इलेक्ट्रॉन्सच नाहीये. मग असं का होतंय तर आता त्याच्यासाठी आपल्याला पिरियॉडिक टेबलकडे जायला पाहिजे. K2Cr2O7 मध्ये क्रोमियम वरती +6 चार्ज येतो. जेवढी ऑक्सिडेशन स्टेट जास्त तेवढा इनवर्ड पुल जास्त. अँड अकॉर्डिंग टू फजान रूल कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडन्सी जास्त. जर कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडन्सी जास्त तर क्रोमियम आणि ऑक्सिजन ह्या दोघांमध्ये व्यवस्थित कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्म होतो. अँड बिकॉज ऑफ दिस कोव्हॅलंट बॉन्ड त्याला एक शब्द वापरला जातो चार्ज ट्रान्सफर. शब्द खूप महत्वाचा आहे. बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रान्सफर. चार्ज ट्रान्सफर म्हणजे काय लक्षात घ्या. क्रोमियमचा ॲटॉमिक साइज एक्सपेक्टेड पेक्षा खूप स्मॉल आहे बिकॉज ऑफ हाय पॉझिटिव्ह चार्ज +6 पॉझिटिव्ह चार्ज. बिकॉज ऑफ दॅट स्मॉलर साइज ऑक्सिजन जे आहेत 7 त्या 2 क्रोमियम मध्ये हे जे तुझे 7 ऑक्सिजन आहेत हे ऑक्सिजन आपले जी लोन पेअरवाले इलेक्ट्रॉन आहे तो टेम्पररीली ट्रान्सफर करतात चार्ज टुवर्ड्स क्रोमियम किंवा इन व्हेकंट डी ऑफ क्रोमियम. अँड बिकॉज ऑफ दिस दो इन क्रोमियम or in manganese there is absence of d electrons, these two or another examples are also present. They shows colors in their compounds or in their complexes. तर आपण आता बघितलेलं आहे की कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक आहे, कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपण बघितलेलं आहे.